रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दिव्यात्म विजय कीर्तन चैनल माध्यम आज गोटे सुंदर कथा आपण मानक कहूँ शेष पर्यंत शुणु। निश्चित भाव समस्त जीवन में यह काम आसब। आउ किभली भाव आम भगवान निकटतर हो पार अति सहजरे आम हृदयंगम कर कथा को बुझीपर। दर्शक बंधु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय। थरे दुई जन मूषा आज्ञा कथबार्ता होती। जड़े है समुद्र मूषा जी कि लुण को खाई बंचुची लुण पानी के पीकी रही। आउ गोटे है पहाड़ी मूषा जी कि पहाड़ पर्वत रोची मीठा जातीय खाद्य खाऊँची चेरमूल को खाऊँची जहाँ मिलला खाऊँची से पहाड़ उपर अच्छी। दिने यही पहाड़र मूषा एवं समुद्रर मूषा दुहे कथबार्ता होती। समुद्र मूषा पचारा पहाड़ मूषा को बोला भाई रे तू कहीं एमती मोटा हो रहीचु तो शरीर पूरा हृष्टपुष्ट रही। से समय पहाड़ी मूषा पचारुची समुद्र मूषा को अरे भाई तू कहीं एमती दुर्बल रहीचु शरीर जराजीर्ण भली देखा जाउची। समय पहाड़ी मूषा कहूँ देखे मते अत्यंत भल खाद्य मिलूची स्वादिष्ट खाद्य मिलूची मिश्री मिलूची खजा मिलूची एवं विभिन्न चेरमूल खाद्य खाई मु हृष्टपुष्ट हो रही। किंतु समुद्र मूषाटी कहूँ अरे देखे मते तो किसी मिलूनी समुद्रर लुण पानी को खाई मो जीवन को अतिवाहित करुँची। देखे मो शरीर किभली भाव में जराजीर्ण हो गला। से समय पहाड़ी मूषाटी कहला अरे देखे तू मो सहित पलिया पहाड़ रहा अत्यंत स्वादिष्ट खाद्य मु ते देवी। से समय समुद्र मूषा कहला ठीक अच्छे मूषा भाई चली जा दुहे मिसिकी किंतु मुझे जीवी समुद्र में मो सांगसाथी मानक कहबी जे मु अंचल छाड़ी चली जाऊँगी। ये गला समस्त को कहला अरे मु चली जाऊँगी अन्य एक मूषा भाई सहित पहाड़ में रही किंतु जीवा पूर्व चिंता कला जेहेतु समुद्र लुण मु सब बेले खाऊँ लुण टिके खाई एवं लुण टिके पार्टी धरला खाई चलीगला से मूषा पाखक दुहे चलिले पहाड़ उपर को एवं से पहाड़ी मूषा मिश्री खंडीए रखी पाखे बोला भाई रे एटा खा कि स्वादिष्ट खाद्य। जेते बेले पहाड़ी मूषा यही समुद्र मूषा को देती कहला छी एटा पूरा लुणी किछि भल लागुनी थू थू करी थुम्पी देला। से समय पहाड़ी मूषा कहला अरे भाई पार्टी रे कौन रखीचु अरे मिश्री तो मीठा तोते कौन लुण खराब लगुच बोली पार्टीटा खोलला बेले कौन होती से लुण को रखी कहला भाई लुणटा को फिंगी दे। लुणटा को जिते बड़े फिंगी देला थुम्पी देला मिश्रीटा को खाइला अत्यंत मीठा लगिला। दर्शक बंधु कहबार लक्ष्य कौन कहीं मुझे कथाटी आपण मानक कहली आमे कौन करुचे विषय पछरे गोड़ुचे मनीष कौन करुच्ची विषय बासना पछरे सब बेले गोड़ेला। भगवान को चिंतन कला किंतु भगवान को कम समय पाई चिंतन कला किंतु विषय को पाइबा पाई जीवन अनेक समय को कटेदेला। किंतु जेते बेले समय चली जाउची ना आउ सेते बेले किछि न थाउची। संपद रे सर्वे करी खांति गलाहार असमय हाय हाय के नो हे कहार संपद विपद काले एका नारायण तेणु तांक पाद तले रखी थाओ ध्यान। मनीष संसार को निजर बोली चिंता करला। संसार रे जेते जन भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब स्त्री पिला परिजन समस्त को निजर बोली चिंता कला किंतु केबे चिंता कला नहीं। अरे संपद रे सर्वे करी खांति गलाहार
অসময়ে আয় হায় কেন হে কাহার। যেতে দিন পর্যন্ত ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଲୋକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପାଖରୁ ବୟସ ଚାଲିଯିବ, ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ପାଖରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। এই কথাটি ସବୁବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଆଉ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନା ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଆଉ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ହେଲା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ସଂସାରରେ ରହିଛି କାଲି ତାହା ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବା ତାହା ସେମିତି ଥିବ ନା ନୁହଁ ସନ୍ଦେହ। କାହିଁକି? ଏ ସଂସାର ହେଲା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହେଲା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶରୀରଟା ଆମ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁବକ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବି, ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ବୟସ ରହିଥାଉ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା କେହି ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାର ବାଳ ସବୁ ପାଚିଯାଉ, ପାଟିରୁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଉ, ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବେ ନ ଦେଖାଯାଉ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନ କରୁ, ଏକଥା କେହି ଚାହୁଁଛି ସଂସାରରେ? ଜଣେ କେହି ଚାହୁଁଛି? କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାବରେ ରହିଥିବି, ସବୁବେଳେ ଯୁବକ ଭାବରେ ରହିଥିବି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପାଞ୍ଚନ୍ତେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ମଣିଷ ସପନ ପୁଣି କ୍ଷଣିକ ପରାଏ। ଭଗବାନ ଯାହା ପାଞ୍ଚନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ, ମଣିଷ ଯାହା ପାଞ୍ଚେ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଆରେ କାଳୋ ଧାତା ଅହଂ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ କାଳ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ, କାଳୋ ଧାତା ଅହଂ। କାଳ କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର ବାଳକୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ନେବ ଏହି କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବାର କଥା, ଏ ସଂସାରର ବିଷୟ ବାସନା ପଛରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଦୌଡ଼ିବା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂରତା ଅଛି ନା ଆମ ନଖ ଓ ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦୂରତା ରହିଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଦୂରତା। ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାର ତାଲିକା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଜାଗାଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ତାଲିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ଦେବ, ମନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ବିଷୟ ବାସନା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଦେବା, ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ଦେଖିବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏହି ବିଷୟ ବାସନା ପଛରେ ବୁଲିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। କ'ଣ କହିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଲେ ଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷଟି ଆଣିଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି? ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନଥିବା। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନା, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ମୁଁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା, ଆଗେ ସଂସାରର ଆନନ୍ଦ ତା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ହେଲା ମାୟା,
ଏ ମାୟା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜୀବକୁ ନେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ମାନବକୁ ନେଇ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନଟା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।